खेतर पाल सरकार दा, जप ले तू नाम खेतर पाल सरकार दा, लग जा तू लड़ बाबा जग। जय माँ कालका, जय बाबा खेतरपाल जी। मैं अतुल देवगन, श्री माँ कालका बाबा खेतरपाल जी सेवा समिति दिल्ली तो ते अज जिहड़ी गल करन जा रहे हैं माता काली जी दे रक्षा मंत्र के बारे। देखो बड़े सारे जिहड़े भैन भरा ना अक्सर उन्होंने कई जगह ना कई बार वो आ कहते हैं कि बई साडा किसी ने कीता कराया है या फिर किसी ने मतलब साडा काम बनता है या फिर इहो जी मतलब जिहड़ी उन्हां दे वो हुण दोवें गल्लां हो सकदियां। वेखो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ कि किसी ने वाकई कीता कराया भी होवे और ये भी हो सकता कि नहीं कीता होवे, वो तुहाडे मन का वहम होवे भ्रम होवे। वैसे तो मैं तुहानूं एक थोड़ा जिहा एक दस्सां जिहड़े जिन्ने भी लोकां नाल जिहड़े साडे इत्थे जिहड़े फोन आंदे गद्दी ते जिहड़े माता जी जदों गल करदे उन्हां नाल मोस्टली जिहड़े सारे जिहड़े लोक आ ना उन्हां नाल जदों गल हुंदी है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ज़्यादातर तो यह वहम ही हुंदा वा कि किसी ने कीता कराया है या किसी ने काम बनता है या फिर ये सारी चीज़ां। वेखो इन्हां चीज़ां वास्ते ना बड़ा सारा पहला पैसे लगते आ। कोई इहो जी गल नहीं है कि कोई कोई 100 200 500 1000 दे के किसी नूं तुसीं किसी तो यह काम करा लोगे किसी नूं मारन वास्ते या किसी नूं पूरा दा पूरा। ऐसी गल नहीं कि हुंदियां नहीं ये चीज़ां, ये गल्लां ये चीज़ां हुंदियां वा। पूरा दा पूरा तंत्र शास्त्र आगम निगम जड़ा ना पूरा दा पूरा जिहड़ी आपां जदों आपां माता जी दी माता कालका जी जदों आपां आरती करदे उहदे विच कहंदे ना आगम निगम बखाणी, मतलब जिन्हों ने जड़ा सानू आगम ते निगम का जड़ा बोध कराया ये जड़ा पूरा का पूरा ये वास्ते एक तंत्र शास्त्र है पूरा का पूरा। एक मतलब वेदां तो अलायदा जड़े वेद है ना वो जड़े वो निगम कैटेगरी च आते हैं। वो सात्विक पूजा या फिर परमात्मा दियां जड़ियां बाकी वो जड़ियां दूजियां चीज़ां दसियां। जड़ा आगम जड़ा शास्त्र है जिन्हों आपां तंत्र शास्त्र भी कह दिंदे आ वो भगवान शिव ने माता पार्वती नूं जड़ा पूरा का पूरा जड़ा बोल के दसिया ही या सारी चीज़ां। ये जड़ा ना आपस जड़ी शिव शक्ति है ना ये एक दूजे दे पूरक है। जदों इधरले पासे जदों शिव भगवान जदों माता नूं जदों तंत्र दे बारे जड़ा पूरा दसदे, हालांकि इस बार इनू कई लोग इनू गलत भी मानते हैं कई इनू सही भी मानते, जिन्होंने नहीं पता वो गलत भी मानते हैं या सही भी मान सकते हैं। लेकिन मैं तुहानूं इहदे बारे थोड़ा डिस्क्राइब भी कर देना। तुहानूं ये चीज़ मैं इस करके डिस्क्राइब करना, तुहानूं इस करके खोल के थोड़ी दस रहा गल ताकि तुहानूं ये पता लग जाए कि ये चीज़ां तो डरीदा नहीं है। जे कोई चीज़ होवे तो उन्होंने किस तरह कट्टी जा सकती है नॉर्मली, मैं तुहानूं इस करके दस रहा वाली सारी चीज़। तो जदों भगवान शिव जड़ी चीज़ां दसदे ना जड़ा यंत्र दसदे, जिस तरह हुण तुसीं वेख्या होवे जड़े यंत्र बने हुंदे कोई पित्तल दा तांबे दा उहदे उत्ते कुछ बने हुंदे ना शेप्स अलग अलग तरह दी। हुण जिस तरह मैं तुहानूं उदाहरण वास्ते तुहानूं हुण तुहाडी स्क्रीन ते भी वेख रहे आ ये जड़े यंत्र जड़े तुहानूं वेख रहे आ इसे प्रकार के जड़े हुंदे आ ये सारी विद्या ते प्लस जड़ी तंत्र शास्त्र तंत्र विद्या पूरी दी पूरी ये आगम शास्त्र च इहदे विच ना वर्णन है पूरा दा पूरा। जे तुहाडा किते टाइम लगे या तुसीं किते पढ़ पाओ या समझ पाओ तो बहुत वधिया गल, जे नहीं भी समझो तो वेखो इस तरह वा ये मोटे मोटे तौर पर ये जड़ा वा ये परमात्मा का ही एक हिस्सा वा। लेकिन उन्होंने की आ कई लोग गलत तरीके नाल भी यूज़ करते आ। हुण मतलब वो जड़ा तंत्र शास्त्र मान लो कोई जड़े हुण जिस तरह अजकल कई तांत्रिक इहो जिहे आ उन्होंने जी रब भुलिया होया बिल्कुल ही, या कई बाबे इहो जिहे आ जिन्होंने या मौलवी आ कई पंडित इहो जिहे आ वो जड़े गलत राय पा देंगे लोगों का माड़ा भी कर देंगे। लेकिन मेरा जड़ा मैं तुहानूं दस्सण दा जड़ा थोड़ा जिहा अर्थ ये इस करके है कि ये नाल ना तुहानूं थोड़ा जिहा इहदे बारे ज्ञान हो जाएगा, तुहानूं थोड़ा जिहा इस बारे तुसीं समझ करोगे रिसर्च करोगे थोड़ा जिहा पता करोगे तुहानूं पता लग जाएगा कि ये इस तरीके नाल हुण जिस तरह मान लो तुसीं उदाहरण वास्ते जिस तरह हुण एक कार है एक गड्डी है हुण ओनू जे ओनू तुसीं एक ट्रैवलिंग करन वास्ते सिर्फ एक मतलब बई एक जगह तो किसी दूजी जगह ते जाना वो एक ऊर्जा है कि बई एक गड्डी है जिस तरह तुसीं ओनू ओहदे विच सिर्फ तुसीं ट्रैवल ही करना बई आपां इस जगह तो दूजी जगह तक जाना है इस तरह यूज़ करते जे वो तुहाडे वास्ते पॉजिटिव है। लेकिन हुण मान लो वही गड्डी जे किसी का मान लो कोई कतल करने वास्ते एक्सीडेंट करने वास्ते या लोगों नूं बई इनू ठोक दिओ ओनू ठोक दिओ इस तरीके नाल यूज़ की जाए तो वही गल फिर तुहाडे वास्ते माड़ी भी हो सकती है। वेखो चीज़ का ये कोई उस चीज़ का दोष नहीं है ना, बदनामी जड़ी है ये जड़ी तंत्र शास्त्र दी या ये चीज़ ये जड़ी काली विद्या या ये इन्नी ज़्यादा इस तरीके नाल हो चुकी आ क्योंकि ये जड़े मोस्टली जड़े लोग हैं ना वो गलत कर्म के ज़्यादा यकीन रखते हैं जिन्होंने इस विद्या के बारे पता भी आ। तो जड़े लोग है वो जड़े लोग दूजे लोग डरते भी। हालांकि ये कोई बड़ा सिंपल या कोई बड़ा आसान काम नहीं आ, ये वास्ते बड़ा तप करना पैंदा बड़ी तपस्या करनी पैंदी आ, लोगों को बड़े बड़े दिन लाने पैंदे आ। एक आम जिहा मंत्र भी सिद्ध करना होवे ना उहदे वास्ते भी कई दिन लग जाते हैं, चलीए करने पै जाते हैं लोगों को, उन्होंने जीवन च उतारना पै जाता, मन नूं पूरा तंत्र दे विच बन्नना पैंदा वा फिर जाके मंत्र सिद्ध हुंदे आ, उस तरह नहीं हुंदे वो। ये हुण जदों ये लोग की करते कई लोग इस तरह के उन्होंने मतलब उन्होंने गलत तरीके नाल यूज़ किया और कईयां नूं यूज़ भी नहीं करना आउंदा।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ ਕਾਲੇ ਮਾਂ ਬੰਨਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਬੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੰਨਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਕਿਤੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਉਹ ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੰਤਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਰੂਪ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਬਈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਵਾ। ਇਹ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੀ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ 2 ਨਿੰਬੂਆਂ ਦੇ ਸੰਧੂਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਰੂਪ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਇਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਵੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਾਂ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਹੋਏ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਬੋਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਦੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟਸ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਿਆਰੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਸੀ, ਸੇਮ ਧੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਸੇਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਾਦ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। इधर वाले पौधों ने तो रोज आके कहते तुम तो बड़े अच्छे हो, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम तो बहुत जल्दी बढ़ रहे हो, तुम्हारा तो जड़ें बहुत अच्छी हैं, मतलब वो तारीफ कर रहे एक पौधे की बहुत बहुत अलग तरीके नाल। और दूजे पासे जो नाल ही जो जाते दूजिया नूं कड्डदे ओ गालां, बहुत सारिया गालां कड्डदे आ, मतलब तुहाडा ते कुछ नहीं हो रहा, तुसी ते मतलब तुहाडे वस दा नहीं है वधना, तुसी ते बड़े बेकार जे या कुछ इस तरह। यह रिसर्च हुई आ, मैं कोई ऐसी गल नहीं, कोई ऐसी नॉर्मली तुहानूं कोई गल दस रहा, इस बारे तुसी पढ़ोगे ना, मतलब पूरे ऑल ओवर गूगल ते इंटरनेट के अलग अलग वैबसाइट तुहानूं दस देंगे कि जिहड़े प्लांट्स आ ना वो भी वातावरण नूं समझदे आ ते उन्हां ते भी उहदा असर हुंदा है। इहदा मतलब कि बई मनोविग्यान उन्हां ते भी काम कर रहा है ना। इस तरह ही जिहड़े साडे लोकां ते आ ना, आपां की करदे आपां मैंटली जिहड़ा ना वो चीज़ नूं अपने दिमाग ते लै लैंदे ओ वाली गल नूं कि बई शायद जिन्ने किसी ने जिन्ने कीता वा वो साडे ते पुट्ठा पै गया या कुछ, कोई भी साडी गलती नाल, मतलब जदों हुण मैं तुहानूं जिस तरह उदन तुहानूं गल दसी ना, ऊर्जा नाल ऊर्जा पैदा हुंदी, उन्हां ने एक मतलब एक इहो जी ऊर्जा थोड़ी जी छड्डी कि तुहाडे उत्ते जिहड़ा एक नैगेटिवली जिहड़ा थोड़ा जिहा असर कीता, उहने वो तुहाडे दिमाग ते असर कर गया, ते वो बाद चो जड़े अगे जाके तुसी ओहदे वास्ते तुसीं मन दे विच पा लिया। हुण किस्मत खराब जड़ी है, जे तुहाडा मान लो कोई बंदा कोई उंज नहीं आलसी आ, उंज नहीं काम ते जाना चाहुंदा, तुसीं ये सोच लिया किसी ने कीता कराया ते बई मैं इस करके नहीं, शायद मेरी नौकरी लग रही, हत्थ पल्ला नहीं मार रहे। बई जे वेखो जिहड़ी किस्मत या ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां निक्कियां मोटियां ना, वो अलग अलग चीज़ां हुंदियां, लेकिन अक्सर जड़ा सारिया चीज़ां वा ना मोस्टली टाइम मैं तुहानूं ये दोवें चीज़ां इसे करके वेखो मंत्रां दे नाल नाल तुहानूं मैं ये वालियां गल्लां भी जिहड़ी अध्यात्मिक गल्लां भी इसे करके तुहानूं शेयर करदा रहना है। तुहानूं थोड़ा जिहा जड़ा ना थोड़ा मानसिक तौर ते थोड़ा जिहा तुसीं प्रिपेयर रहो, तुसीं थोड़ा दुनिया दा तुहानूं ये वाली गल दा भी पता लगे कि एक्चुअली जरूरी नहीं है कि किसी ने कीता ही होएगा। करन कराउण वास्ते बड़े सारे दुनिया भर दे ढेर चाहीदे आ नोटां दे, कोई जिहड़े बंदे सिद्ध बंदे कोई करदे भी है ना, जिहड़े करन च वाकई सक्षम आ, वो नॉर्मली एवें किसी दे जल्दी दे पहले तो करते ही नहीं नॉर्मली, क्योंकि वो जो उन्होंने करना भी होता बड़े पैसे लै लैके करते हैं, कोई एवें कोई हर किसी के बस का काम नहीं आ। जिस तरह हुण आम जिहड़ियां गल्लां छिड़ियां होईयां पूरे मतलब हिंदुस्तान दे विच कुंडली जागरण करते, कुंडली जागरण करते, ये कुंडली जागरण कोई बच्चों का खेड है, कुंडली जागरण करना भी ये भी ना एक पूरा विग्यान आ, जिहड़ी जिन्हों आपां की करदे, जिन्हों आपां बिल्कुल आपां
ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਲਟਾ ਝਰਨਾ ਬਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੂਰੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ, ਬੱਚੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਗਏ, ਬਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖਬਰਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੁੰਡਲੀ ਜਾਗਰਣ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਗਲਤ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਡ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਤਵਿਕ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜੀ ਰਹੇ ਜੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਪ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਏਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਏਡੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪਾਵਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਾ ਇਕੱਠੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਵਰਗੂ ਇੱਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਮੰਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਰਕ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੰਡੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੰਡੇ ਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਸਵਰਗ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏਗਾ। ਭੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਤਦੇ ਹੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇਗੀ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਖਾ ਲਈ, ਭੁੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 5-10 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, 2 ਘੰਟੇ, 4 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਖਾ ਲਈ ਆ, ਥੋੜੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਰਾਬਰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬਈ, ਸਵਰਗ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਭੁੱਖ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਟਾਣੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਜਪ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਫੇਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਤੰਤਰ 'ਚ ਬੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 21 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਦਿਨ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਨਾ ਚੱਲਦਾ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਰੋਟੀ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਗੱਡੀ ਜੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਂਕੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਭਰਾਤੀ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਭਰਵਾਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਡੇਲੀ ਤੇ ਡੇਲੀ, ਊਰਜਾ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਆ, ਇੱਕ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆ ਬਈ, ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਊਰਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਗੀ, ਮਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ, ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਤਾਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸਾ ਮੰਤਰ ਵਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਪ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ
ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਵਿਖੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਮਿਕਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੀ ਮਿਕਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਵਿਖ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ओम नमो काली कंकाली महाकाली धरती माता आकाश पिता रक्षा करे परमेश्वरी कालका दुहाई महादेव की शब्द सांचा पिंड कांचा फुरे मंत्र ईश्वरो वाचा। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ओम नमो काली कंकाली महाकाली धरती माता आकाश पिता रक्षा करे परमेश्वरी कालका दुहाई महादेव की शब्द सांचा पिंड कांचा फुरे मंत्र ईश्वरो वाचा। ਇਹ ਮੰਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਤਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ YouTube ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਗੇ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਨੇਰੇ 'ਚ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੋਂ, ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਪੰਡਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲਿਆ ਬਈ 2100 ਲਿਆ, 5100 ਲਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਖੁੱਲੇ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਮਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਜਗਦੰਬਾ ਨੇ, ਮਹਾਕਾਲੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਖੇਤਰਪਾਲ ਭੈਰੋ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨਾ ਮਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਰਸਨਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰੇ ਜਾਗਰਣ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਸਵੰਧ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਨਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਫੋਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਖੁੱਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਭ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਦਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਕੋਈ ਹਨੇਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੋ, ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਤਾਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 4 ਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਕਲੇਸ਼, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਪ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਪਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੋਸਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਵਾ ਕੰਮ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਰਸ਼ੋਂ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਐਸੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਨਾ ਕੀ ਆ ਕਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਵਿਅਸਤ ਹੁੰਦੇ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਜਵਾਬ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਗੱਦੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ, ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਪਾਠ ਭਜਨ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਫਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਲੱਗੇ। ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਸੇਜ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਵਸ਼ ਬਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸਤੀ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵਾ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਉਤਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਂਝ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੈ ਮਾਂ ਕਾਲਕਾ, ਜੈ ਬਾਬਾ ਖੇਤਰਪਾਲ ਜੀ। ਲੈ ਤੂੰ ਨਾਮ ਖੇਤਰਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਪ ਲੈ ਤੂੰ ਨਾਮ ਖੇਤਰਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਲੱਗ ਜਾ ਤੂੰ ਲੜਵਾ